सब साहुणम श्री श्री चतारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम चतारी लोगोत्तमा हरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पणतो धम्मो लोगोत्तमो चतारी शरणम पवज्जामि हरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पणतो धम्मो शरणम पवज्जामि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंद अध्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सौरमंगल मांगल्यम सब कल्याण कारकम प्रधानम सौदम्माणम जैनम जयति शासनम अज्ञान तिमिरांधानम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। समय सार समय सिद्धि कलश 121 पेज नंबर 80। आश्रव अधिकार में कर्म का आगमन होता है। जिसको हम मैं कहते हैं वो औदारिक शरीर है, आहार वर्गणा से बना है। अन्य धर्म में जिसको मट्टी याति भूमि स्वरूप कहा है, माटी कहिए उसको, पौद्गलिक है, पुद्गल से बना है, पुद्गल में मिल जाता है। दूसरा इसके साथ में बॉडी है, तेजस वर्गणा है, अग्नि तत्व है। ये बाहर का भूमि तत्व है, स्थूल है, अग्नि तत्व है। 98 डिग्री जिसको कहते हैं आप, अग्नि कहते हैं। जैसे जठराग्नि कहते हैं, तेजस शरीर कैसे बनता है, वो तेजस वर्गणा से बना हुआ तेजस शरीर है। उसके बाद में कारमान वर्गणा से बना हुआ कारमान शरीर है। भौतिक बॉडी के बारे में, शरीर के बारे में जिसको मैं समझते हैं, ये तीनों तीन पौद्गलिक है। औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कारमण शरीर। 22 वर्गणा में से, आहार वर्गणा से शरीर बनता है। आश्रव यानी कर्म का आगमन। कल एक बात चली थी, थोड़ी विशेष करके कहना है। कर्म का उदय होता वो भी आश्रव है, लेकिन वो कारमण वर्गणा से बाहर आते हैं। परिपक्व होता है, हम जो जो इच्छाएं करते उसी के साथ में कर्म का बंधन होता है। हम सबकी तो एक ही इच्छा है, अगर इसका समावन करे, और एक ही इच्छा है सुखी होने की। तीर्थल के पवित्र भूमि में आए हैं सुखी होने के लिए, और जाएंगे भी सुखी होने के लिए। तद्दन विरुद्ध क्रिया है, फिर भी अनादि से जीव को एक सुखेच्छा है। नेटी में कहे तो दुख से जीव डरता है, दुख नहीं चाहिए बस। अगर 2-3 चीज हमारे हाथ में होती या तो नहीं होती थी, तो अध्यात्म शून्य धर्म की बात निकल जाती थी। मरण, जन्म, वृद्धत्व, दर्द, ये हमारी इच्छा से नहीं होता है। हमने कुछ प्रयास नहीं किया उसके लिए। पाप कर्म के उदय में शरीर में दर्द आता है, ऐसी भ्रमणा है। शरीर की जो दशा हमें ठीक नहीं लगती उसको पाप का उदय कहते हैं। खाना न मिले वो पाप का उदय है, और उपवास में वही क्रिया है, फिर भी उसको पुण्य का उदय कहते हैं। भूख लगी है, खाना नहीं मिल रहा है, तो पाप का उदय कहते हैं। और एक जगह पे खाना मिल गया तो सीधा बोले पुण्य का उदय है। कोई संबंध नहीं है उनको खाने के साथ में। और जैसे वो खाना आया और खाने की शुरुआत करे, उसके पहले अंदर से आदमी ने कहा खाना मत भाई, इसमें पॉइजन है।
खराब हो गया है तो नहीं खाए उसके भी पुण्य का उदय बोलेंगे। पहले पाप का उदय कहा, मिला तो पुण्य को, अभी नहीं खाया तो भी पुण्य का उदय कहेंगे। बहुत गंभीरता से सोचना, 4-5 दिन जो मिले हैं ना, खाली अपने आत्म कल्याण के लिए मिले हैं, जो भी मिले हैं। बार बार सबको कहता हूँ, हमें सुनने का व्यसन नहीं हो जाना चाहिए। गुरु कृपा से हम तो अपने रास्ते पे स्पीड से चल रहे, आप सब साथ में चलो। राग नहीं है, लेकिन ये प्रेम का माहौल इसलिए कहते हैं। जो पवित्र भूमि में कृपालुदेव प्रभु राजचंद्र 3 बार आए थे, वो भूमि में आपने भक्तामृत प्रार्थना करके आए हो। हाथ जोड़ के विनंती है, 4 दिन 5 दिन 7 दिन जो मिले हैं, एकांत का अभ्यास करना, मौन का अभ्यास करना, अकेले रहने की कोशिश करना, मौन धारण हो सके इतना करना। आपका सातिशय कर्म का उदय है, वो मुझे दिखता है, उसका उपयोग आपके हाथ में है। पढ़ना चाहो तो पढ़ो, लेकिन कोई लौकिक चर्चा कृपा करके नहीं करना। उसके लिए बहुत समय है अपने पास में। और भी हम सब यहाँ बैठे, उसमें 2 बच्चे को छोड़ दे तो समझ लेना हम सबके तो आयुष बंद का पढ़ हो गया होगा, ऐसा लगता है। ऐसा इसमें परम अध्यात्म ग्रंथाधिराज समय साधी शास्त्र और उसके कौलस पर स्वाध्याय चलता है। तीर्थ देवलाली में महाभाग्य था, 2 सत्या जी का हमें संयोग मिला, 1.5 महीना तक यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं था, और फिर भी 2 सत्या जी का लाभ मिल रहा है, जिनके निमित्त से ये संस्था शुरू हुई है। ऐसे पूज्य सिद्ध कुंवर जी की शिष्या मुक्ति प्रभा जी और रक्षा जी 4 तारीख से यहाँ पधार रहे हैं। हमें उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा, उनका लाभ मिलने वाला है। लेकिन आपने जो ये सुनना भी व्यसन नहीं हो जाना चाहिए। कितनी सामायिक कर सकते हो कर लेना, लौकिक चर्चा से विराम कर देना। ये सजेशन है, मुझे मालूम है, लेकिन क्या करें। किसी के घर में दूध उबर के निकल रहा है तो लोगों को भाई बंद करो गैस को, बस ऐसी समझ ले। करुणा तो नहीं कहता हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है, क्योंकि नहीं तो फिर सुनने का भी व्यसन हो जाएगा। एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय, दूसरे से तीसरे संप्रदाय। आश्रव अधिकार में कर्म का आगमन, पुण्य पाप अधिकार बाद में आचार्य देव ने आश्रव यानी कर्म का आगमन क्यों होता है, और कैसे रुके, और कैसे रुके से है। मिथ्यात्व अनादि से, किसी ने श्राप नहीं दिया। अनंत बार मिथ्या दर्शन गुण वाला सम्यक दर्शन तो हुआ, ज्ञान गुण वाला सम्यक ज्ञान भी बहुत बार हुआ, सम्यक चरित्र प्राय बहुत बार हुआ। 3 प्रकार कहा है कृपालु देव ने पत्रांक 422 में। 3 प्रकार के साधकों का लक्षण कहा। 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ लेना, और हम कहाँ फिट बैठते वो देख लेना। पुण्य है ये सुन के, पुण्य पाप समान है, दोनों में कर्म का बंध होता है। और बापू तो कहते पुण्य में ज्यादा तीव्र बंध होता है, क्योंकि वहां कृतकारित अनुमोदित है। ये सुन के अगर देव दर्शन का नियम नहीं है, रात्रि भोजन त्याग नहीं है, या तो पहले त्याग था भी वो भी छोड़ दिया है, पहले साधु संत की वे वो भी अगर छूट गई है, देव दर्शन छूट गया है, 8म 14 का उपास करो, ऐसा नहीं कह रहा हूं। अगर सही दिशा होगी ने तो आपकी वो क्रिया में शुद्धि आ जाएगी। संयम के परिणाम अंदर में से वृद्धिगत होने लगेंगे। जिस निमित्त से सिद्ध शिला तक जा सकते थे, वही निमित्त को हम विषय कषाय का साधन न बना देवे, इसी भावना से विनंती के रूप कहते हैं। जागो,
भागना नहीं है कहीं से भी, बहुत मुश्किल से अवसर मिला है। यही क्षेत्र में, यही जगह पे 2007 में 3 साधना मिली थी, और वो साधना ही आपको करनी है, और कर सकते तो वही करना है। जिसने नो सजेशन की साधना की है, स्वयं जिसकी नो सजेशन की साधना होने लगी है, यानी कि विकल्पात्मक भूमिका में संवेग, निर्वेद, आस्था, अनुकंपा, आस्तिक्य आदि पुरुषार्थ पूर्वक प्रकट करके जे थाय ते योग्य मानवामां आवे, ऐसे गुरु के वचन को अवधारण करके घटनाएं आती है निकल जाती है, उसकी छाप नहीं पड़नी चाहिए। घटनाएं घटेगी तभी तो कर्म की निजरा होगी। आश्रव अधिकार की सबसे बड़ी फलश्रुति तो ये है कि द्रव्य कर्म और भाव कर्म में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पहले फरमाया मिथ्या तो 2 प्रकार का, संगन असंगन, क्रोध 2 प्रकार का, संगन असंगन, मान माया लोभ, मोक्ष भी 2 प्रकार का, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष, आश्रव 2 प्रकार का, द्रव्य आश्रव ने भाव आश्रव। ऐसी अद्भुत बात कह के इस अधिकार में कल गुरु भगवान ने फरमाया था कि ज्યાં સુધી શુદ્ધ નહીંનો આશ્રય છે ત્યાં સુધી જીવને કર્મની નિજરા થતી જાય છે, આશ્રમ રોકાઈ જાય છે। ग्रंथाधिराज समय साजी शास्त्र आत्मा अनुभव का शास्त्र है, अत्यंत प्रतिबुद्ध के लिए है। ये कोई ज्ञानियों की बात है, ऊंची बात है, बागी की बात है, ऐसा नहीं है। शुभाशुभ भाव जो भी करने में आता है वो सब कर्म बंध का कारण है। ओहो, जो भी करो, यानी कि करूं और नहीं करूं दोनों कर्ता बुद्धि है, बस। ये दोनों प्रकार के कर्ता बुद्धि का उपाय जो है वो ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव, साक्षी भाव है। बड़े बड़े शब्द है और वो स्वभाव है, लाना नहीं है। वो ज्ञाता भाव प्रगटाना नहीं है, ज्ञाता भाव स्वभाव है, और स्वभाव में कोई पुरुषार्थ नहीं रहता है। फिर से कहता हूं, बाह्य में कुछ दिखता है, अंदर में कुछ होता है, क्योंकि आशय नहीं पकड़ में आता है। बेटे ने बाप से कहा मुझे 11,000 रुपया दे दो, मुझे फेसबुक में अकाउंट खोलना है। बाप ने कहा पागल है क्या, फेसबुक में अकाउंट में 11,000 क्यों चाहिए? बोलते चाहिए। बोले क्यों? बोलते 10,000 का मोबाइल तो चाहिए ना पहले, फिर 500 का कार्ड चाहिए और 500 का रिचार्ज चाहिए था। क्या? फेसबुक। देख लेना, फिर से कहता हूँ, ये इधर लागू पड़ने वाला है, संभाल लेना। उसने क्या कहा, उसका काम क्या था? उसको फेसबुक का अकाउंट खोलने के लिए मोबाइल तो चाहिए ना, और मोबाइल चाहिए तो फिर कार्ड भी चाहिए और रिचार्ज भी चाहिए। देखो, 3 को आनुषंगिक में ले लिया और मुख्य काम कर दिया फेसबुक का। ये इसलिए कहता हूं मैं, ये एग्जाम्पल इसलिए याद रखना। समकित प्राप्ति वो फेसबुक का अकाउंट है, ध्यान रखना। बस अभी इतना सोच लेना खाली, उसके लिए सब संवेग है सब, इसके लिए परिणति की शुद्धि है, इसलिए वैराग भक्ति और ज्ञान है। जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक हम कितना भी खोले चलते हैं भी। तो पेज नंबर है 80। હવે કહે છે કે જેવો શુદ્ધ નહીંથી ચ્યુત થાય છે તેવો કર। ચ્યુત એટલે પડી જાય છે, છૂટી જાય છે। હા, શુદ્ધ નહીંથી। अभी जरा सावधान हो जाना। मंगल दिवस। शुद्ध छू, पूर्ण छू, नित्य छू, ध्रुव छू, वर्तमान परिपूर्ण हूं मैं, परमात्मा हूं। बस ये शुद्ध नहीं है। थिंकिंग नहीं, एहसास, ऐसी फीलिंग, ऐसा सातत्य। कल कहा था ना, एकाग्रता से अभ्यास करवो, इतनी सीधी सी काम है, लेकिन जैसे आपने उसमें नहीं लगाया
निश्चय से ऐसा है, व्यवहार से खत्म, आप शुद्ध निश्चय च्युत हो गए। अनादि से जीव को अशुद्धता का, क्योंकि देह में आत्मबुद्धि, इसको ही तो मैं माना, अभी भी कौन सा नहीं माना है। मेरा मानते थे और मैं मानते थे, देह को मैं माना, बाकी सब नौकर को मेरे माने। और देह में भी अंग को मेरा कहते हैं, पूरे देह को मैं कहते हैं। हाथ को मैं हाथ नहीं कहते, मेरा हाथ कहते हैं। आंख मेरी आंख, मेरे कान, मेरा पांव। कहां फ्रेक्चर हुआ? होने फ्रेक्चर नहीं थયું, मारा पगे फ्रेक्चर थયું। देखो मारा आ गया, यानी कि अंग को मेरा कहते हैं, वहां कषाय स्वरूप है, और पूरे बॉडी को मैं कहते हैं। सोच लेना खाली। हाँ हाँ हाँ, हार्ट मेरा हार्ट, दिमाग मेरा दिमाग। सोच लेना क्या कहना चाहता हूं। हाँ हाँ, कर्म का आगमन मन द्वारा होता है और कर्म की निजरा मन द्वारा होती है। राग द्वेष के जो परिणाम हम करते हैं वो कर्म के आगमन, कर्म अंदर में जाता है, और राग द्वेष के परिणाम जो होते हैं वो कर्म बाहर जाता है। बस इतनी सूक्ष्म बात है, दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। शुद्ध नहीं से जो च्युत होते हैं, यानी कि शुद्ध नहीं छूट जाता है। कैसे छूट जाता है? हमने साधना के बारे में, आत्म प्राप्ति के बारे में, आत्म अनुभव के बारे में कितनी ही अंदर मान्यता बना के रखी है। 5 साल से बार बार कहता हूं, जरा लिख के रखो, आत्म अनुभव होगा तो क्या होगा। और अगर वो लिख लिया आपने तो आपको पता चल जाएगा आपकी धारणा क्या है। हाँ हाँ हाँ, मिथ्यात्व क्या है उसका पता नहीं है। कोई प्रतिमा माने मिथ्यात्व, कोई के न माने मिथ्यात्व, कोई के अग्रहित, क्या कहे उसको। हाँ हाँ, प्रतिमा मानना और न मानना मिथ्यात्व होगा। और गाय ने, भैंस ने, चकली ने, कोई ने, दरेक जीव मात्र ने तो मिथ्यात्व हो ज नहीं ने। फरी बार सुनना, फिर से कहता हूं, संगनी पंचेंद्री है और संगनी पंचेंद्री को समय तो होता है। और आप और हम तो महाभाग्यशाली है, हमको ज्ञानियों का प्रत्यक्ष दर्शन और वाणी का लाभ मिल रहा है। और मुझे तो आप सबकी जो दर्शन है वही मेरे परमात्मा स्वरूप है। अभी आपको प्रूफ नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन अंदर से झांक दे जब भी देखता हूँ तो दिखता है परमात्मा ही तो है। इसलिए जो कुछ सेवा कर सकता हूँ ये सेवा है, गुरु भगवान ने जो दिया है आपके पास में कहते हैं। कल फरमाया था कि शुद्ध नहीं, श्रुत ज्ञानની વાત હતી, પરોક્ષ છે, માટે ચોથે ગુણસ્થાને પ્રદેશ પ્રત્યક્ષ નથી, અનુભવ પ્રત્યક્ષ છે। अभी इसकी नीति कहते हैं, यानी कि नास्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? હવે કહે છે જેવો શુદ્ધ નીતિ ચ્યુત થયા છે તેવો કર્મ બાંધે છે। प्रकट तो हो गया। एक बड़ी गजब की घटना घटती है। बहुत प्यासे को पानी मिले तो पानी मिले तो ठीक तो लगे। अनादिति सविकल्प दशा इच्छा की ज्वाला जल रही है, उसमें निर्विकल्प समाधि की आत्मा अनुभव की पहली घटना घटती है। वो 5 समवाय मिलके घटती है। कर्ता बुद्धि रूप पुरुषार्थ शून्य हो जाना चाहिए। इसलिए करने की भूमिका से वो जानने वाला वहां की भूमिका से शुरू हुआ था, जानने में आ रहा है। जिसने अपने अंतर में से ये बात स्पष्ट रूप से नक्की कर ली है कि ये मेरा स्वभाव है, जानने की क्रिया रूप नहीं कह रहा हूं मैं, ये स्वभाव है। और ऐसे स्वभाव का जिसको महिमा होता है उसको शुद्ध नहीं की तरफ दिशा मिल जाती है। आज के कलश में कहते हैं शुद्ध नहीं थी जे च्युत थाय छे तेवो कर्म बांधे छे। क्यों च्युत होते हैं? 5 समवाय मिलके कार्य हुआ था तो वह सामने कर्म का उदय आया था, सामने था ना निमित्त में, वो पूरा हो गया। तो अभी एक समवाय पूरा हो गया तो सब समवाय पूरे हो गए साथ में। गुरु भगवान से पता चला कि निर्विकल्प समाधि अथवा निर्विकल्प आनंदનું વેદન જે આવે છે અને અનાદિની
તૃષાથી, અનાદિની કર્તા બુદ્ધિથી ત્રસ્ત થયેલા જીવને પ્રથમવાર એ અનુભૂતિ થતાં અંદરમાં નિર્વિકલ્પ સમાધિના આનંદનો કણિયો પહેલી વાર સ્વાદ ચાખે છે અને એટલો ગમતો થઈ જાય છે. એ ગમતો થાય ત્યાં રાગ પેદા થાય છે. પ્રગટતી પર્યાયમાં જ્ઞાતાભાવ રહેતો નથી. એ નિર્વિકલ્પ સમાધિના આનંદમાં ગમો થાય છે, એને જૈન ધર્મ રાગમાં નાખે છે. આ શુદ્ધ નીતિ ચ્યુત થવાનું કારણ ગુરુ ભગવાનની કૃપા સિવાય આ વાત નીકળત નહીં કે ભાઈ તો પછી લક બધા શાહીક જ ન પૂછે. પુરુષાર્થ અલગ નથી. હા, પુરુષાર્થ એક સમાન છે, પણ 5 સમવાય ભેગા થયા તે એનો કાળ પૂરો થઈ ગયો. અહીં મિથ્યાત્વનો અનુદય હતો, હવે પરિણતિમાં એ નિર્વિકલ્પ સ્વાનુભૂતિ પ્રગટ થઈ તો સ્વાભાવિક છે આનંદનું વેદન થાય. હા, જ્યાં સુધી આનંદનું વેદન છે ત્યાં સુધી પૂર્ણતા પર્યાયમાં પૂર્ણ વિતરાગતા નહીં થાય. અને જ્યારે એ પ્રગટતી દશા પણ જ્ઞાનનું જ્ઞેય બને ત્યારે કેવળ જ્ઞાન થાય. જ્યાં સુધી ગમો હોય ત્યાં સુધી રાગમાં જાય. હા, અને એ ગમો હોય સાથે બાકી ઉપયોગનું બહાર જાય, અણગમો હોય જ. આ ગમો ને અણગમો એ રાગ દ્વેષના સૂક્ષ્મ પરિણામ છે. જૈન ધર્મ સિવાય આ વાત કોઈ કહેતું નથી. અને ગુરુ ભગવાનની કૃપા છે, તમારા મારા મહાભાગ છે કે આટલું ક્લિયરિટી કે એ પણ જ્ઞેય બને. બાપુ એક ભજનમાં કહે છે, તેથી શું તત કિમ, પર્યાય પૂર્ણ પ્રગટ થઈ તો પણ તેથી શું સ્વભાવ હતો. ઉપેક્ષા જોવો તો ખરા, દ્વેષ નથી. ઓકે, કઈ વાંધો નહીં. કોઈએ કાલે સરસ પૂછ્યું છે કે એ તો ગમે કે ન ગમે. એ ગમે ખરું, સાવધાન થઈ જાય, પણ પોતાનું ન લાગે તો એમ કેમ બને? ऐसे कैसे हो सकता है? सुनना पड़े. गुरु भगवान ने कहा आपको कह रहा हूं. હા, તમે કોઈ મિત્રનું શર્ટ કે બુશર્ટ કે પાટલું પહેર્યું હોય અને લોકો વખાણ કરે તો તમને શું ફીલ થાય? ગમે કે ન ગમે? તમે કહો ગમે ખરું પણ મારું છે એવું ન લાગે. જોજો, દાખલો એવો કીધો છે એમણે. પ્રગટે છે પણ એ શર્ટના વખાણ કરે છે, એ કોનું છે એ ખબર પડી ગઈ. सुनना, बराबर सुनना, एकदम सूक्ष्म तक. आज की प्रसादी मिल रही है आपको. કોકનું છે તમારું જ્ઞાન કામ કરે જ છે. હા, સમજ મેં આયા? જ્ઞાન કામ કરે એટલે સુખ દુઃખ વયું જાય તરત જ તે. એક્સરે કઢાવ્યો, ડોક્ટર પાસે ગયા, ડોક્ટરે એક્સરે મગાવ્યો અને કીધું કે ભાઈ મહા ઉપાધિ વાળું કામકાજ છે, 2nd સ્ટેજનું કેન્સર છે. ઓહો, સમજ મેં આયા? હા, તો ચિંતાનું દુઃખ તો શરૂ થઈ ગયું ને તરત. સુનના બરાબર. અને એમાં આવીને ઓલો કે ઉભા રહો સાહેબ, ભૂલથી બીજાનો એક્સરે આવી ગયો છે. એક દાખલા પર ધ્યાન રાખજો, શું કેવું છે મારે. તો દુઃખ કેમ ટળી ગયું? ઓલો મારો એક્સરે છે એવો ભાષણ હતું. પોતાનો હતો તો નહીં, પણ પોતાનો નથી એવું જ્ઞાન નહોતું. એમ વિભાવનાદિનું જ્ઞાન થતા દૂર થાય. શું ગાવ છો તમે લોકો? શું કહી આવી એમાં? શું કરવાનું આવ્યું? હવે જે માણસ એમ કીધું કે એક્સરે તમારો નથી બીજાનો છે, આપણે કઈ એમ કેમ હોય? મારો હોવો જોઈએ કે તમને તમારો નથી કીધોનો આનંદ છે કે નહીં તમને? હા, સુનીએ ફિરસે. દયા કરી, દાન કર્યા, મંદિર બંધાવ્યા ને શું નથી કર્યું, પણ એ બધું કર્યું છે. તો કરવાની તો આદત છે જ. અનાદિથી કરતા બુદ્ધિ છે, સીધી નહીં નીકળી જાય. તો જ્ઞાતા બુદ્ધિ સ્વભાવ છે, કરતા બુદ્ધિ તો વિભાવ છે. કરી શકતા હોત ને કરું માનું તો સમ્યત્વ કહેવાય. ફરી વાર કહું છું, નાનપણમાં થયું હતું આ. સૂર્ય પૂર્વ દિશા ઉગે છે. મેં ના કીધું સૂર્ય ઉગે અને પૂર્વ દિશા કહેવાય. આ બોલ્યો છું હોય, મને બરાબર છે. આવ્યા 4થા ધોરણમાં વાત છે. સૂર્ય પૂર્વ દિશામાં ઉગે જ નહીં
સૂર્ય ઉગે અને પૂર્વ દિશા, આમાં મોટો ફરક છે, નહીં સમજાણું. કાલે તમે આને પૂર્વ ઉગવાનો, પૂર્વ ને ઈસ્ટ અને વેસ્ટ તો તમે મેં શબ્દ કીધા છે. સુરજને પૂછો તું ઈસ્ટમાં ઉગસ, તો કે હું ક્યાં, મને ખબર નથી, હું તો ઉગું છું, તમે ને ઈસ્ટ કયો છો. બરાબર ધ્યાન રાખજો. ફરી વાર, વિષુવવૃત્તની રેખા છે એ આપણે દક્ષિણમાં છે કે ઉત્તરમાં છે? આપણે ઉત્તરમાં માટે દક્ષિણમાં, દક્ષિણના ગોળાવાળ કે ઉત્તરમાં છે. રેખા કે હું ત્યાં જ છું એમ. હા, વિષુવવૃત્ત તો ખબર છે કે નહીં? હા, થેન્ક યુ વેરી મચ. અંગ્રેજ પ્રજા છે ને બધી, એટલે જવા દો, કાંઈ વાંધો નહીં. હું ત્યાં પગ મૂકી આવ્યો છું એટલા માટે. આફ્રિકામાં જ્યાંથી પસાર થાય છે ને ત્યાં ગયો તો મને ફીલ થયું હતું, મતલબ એક પગ મારો દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં છે, એક ઉત્તર ગોળાર્ધમાં છે. ઇટ વોઝ અ મેન્ટલી ઓનલી, મેન્ટલ તો છે. તો ફરીવાર એક્સરે મારો નથી એમ કે ત્યારે એમ દુઃખ લાગે એને. હા 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 હા. હવે એનો ઉલટો દાખલો લઈ લો. એક્સરે આવ્યો અને ડોક્ટરે કીધું કે કોંગ્રેચ્યુલેશન, તમને કાંઈ નથી, તમે એકદમ બિલકુલ તમને તકલીફ નથી. કેટલો આનંદ થાય. અને એમાં ઓલા આવીને કે ઉભા ભૂલમાં બીજાનું આવી ગયો. તો આ બે દાખલામાં તમારી મારી ચિત્ત સ્થિતિ શું હોય વિચાર કરજો, તો મારે આ વાત કેવી છે. બીજામાં એમ થાય કે નહીં ભાઈ, જો ફરી મારો જશે કદાચ. પહેલામાં શંકા નહીં જાય, પહેલામાં બિલકુલ શંકા નહીં જાય. અને હું કહું તમારામાં મિથ્યાત્વ શંકા જાય તમને. તમારામાં કશાય નથી, તમારામાં ગુણસ્થાન નથી, તમારામાં માર્ગસ્થાન નથી. આ સાંભળીને અંદરથી હરખ નથી થતો, થવો જ એમ નથી કેતો. કેટલા જન્મ પછી આ કાને પડે છે. અત્યારે આ પુણ્ય જે વ્યસ્ત થાય છે, જો ખરેખર કામ ન કરો તો આ કમાતા પાછા હજારો જન્મ વહી જશે. આ બધું ભેગું થયેલું કામ લાગે છે અત્યારે. તો જેને અંદરમાં એ આત્મદર્શન પ્રગટ થયું, નિર્વિકલ્પ સમાધિ, સાવધાન. આજે તમને જૈન દર્શનનું રહસ્ય મળી જશે. શા માટે બધાને પેલું ઉપશમ સંકિત થાય છે કે નિર્વિકલ્પ સમાધિનો આનંદ એ એને ગમતો જ હોય. કારણ કે અનાદિથી તો તરસ્યો હતો અને ગમે એનું નામ રાગ કહેવાય. અને રાગ થાય એટલે એ ભેગું ઉપશમ નીકળી જાય. પછી ત્રણ અવસ્થા પેદા થાય કે આ મિથ્યાત્વ પાછું આવે, 3 થી વધારે ભાવ બાકી હોય તો ક્ષોભસમ સંકિત થાય, 3 ની અંદર તો ક્ષાયિક સંકિત થાય, અને કાં મિથ્યાત્વ પાછું આવે એનાથી વધારે સમય બાકી હોય તેમ. ક્ષોભ સંકેત, વેદક સંકેત, એમ ઓલો ઉપશમ સંકેત. અહીંયા કહે છે કે શુદ્ધ નહીંથી ચ્યુત થાય તેવો કરમ બાંધે છે. હવે એનું કળશ છે આપણી પાસે 80મા પાને. પ્રચ્યુત્ય શુદ્ધ નયત પુનરેવ યેતુ રાગાદિયોગમુપયાન્તિ વિમુક્ત બોધા તે કર્મ બંધ મિહ વિભ્રતિ પૂર્વબદ્ધ દ્રવ્યાશ્રવે કૃત વિચિત્ર વિકલ્પ જાલમ. ગાથા. ચ્યુત જો શુદ્ધ નયથી પુન પામે મિથ્યા બાંધે કર્મયનંત તે છૂટતા જ્ઞાતા ભાવ. આ અનંત શબ્દ અનેક પ્રકારના છે. મિથ્યાત્વ સાથે અનંત તો એવો અનંત નથી. દ્વિતીય ઉપશમમાં 5 પ્રકૃતિમાંથી 7 પ્રકૃતિ થઈ ગઈ છે. અનાદિથી એક જ પ્રકૃતિ. હવે કર્ણાનુયોગ આવે તો હું શું કરું? તમારો કેટલો અભ્યાસ છે મને ખબર છે, પણ અનાદિની એક પ્રકૃતિ મિથ્યાત્વ નથી. 4 અનંતાનું મંદિર કસાઈવાળી હતી. પ્રથમ સંકિત ઉપશમ સંકિત થાય ત્યારે એ જે મિથ્યાત્વની પ્રકૃતિના 3 ટુકડા થાય છે. એ 3 ટુકડામાં જ્ઞાન ભક્તિ ને વૈરાગના 3 સાધનો દ્વારા જે ટુકડા છે, સમિત મોહિની, મિશ્ર મોહિની, મિથ્યાત્વ મોહિની. હવે એની તાકાત ઘટી ગઈ. ફરીવાર એક પેઢીમાં બાપાને 2 દીકરા હતા ને લાખ રૂપિયા હતા, 3 લાખોપતિ હતા. હવે ભાગ પડેલી 1 લાખોપતિ નહીં, 50,000 પતિ ન રહ્યા. પકડાનું શું કીધું ફરી? એમ કહેવા માંગે છે. હવે કે છે મિથ્યાત્વથી ચ્યુત અનંત એટલે ઓલા પ્રકારના અનંત જુદા હતા. આખા શ્લોકાર્થ. જગતમાં જેવો શુદ્ધથી ચ્યુત થઈને કેવી રીતે થાય? પૂર્ણ છે, શુદ્ધ સાચું. અત્યારે થોડો પૂર્ણ છે,
જેમની કૃપાથી આ મંદિર, જેમના આશીર્વાદ, ઇન્દુભાઈની સાથે મારું ડિસ્કસ આ ચાલતું હતું. એ કે પૂર્ણ થાય તો પૂર્ણ કહેવાય. હું કહું પૂર્ણ માનો તો પૂર્ણ થાય. બસ આ વાત હતી. અને આજે હું મક્કમતાથી કહું છું, તમને કહી દઉં, પૂર્ણતાનો સ્વીકાર તમને થશે એટલે બે રસ્તા ખુલ્લા થાય. કાં અશુભમાં વ્યાજ જશો અને કાં તમે શુદ્ધમાં જશો. નાવ ચેક 99% શુભમાં જવાની શક્યતા છે. પણ છતાં મને તમે ચોઈસ કહેતા હો તો શુભ પોતા અશુભ ને, કારણ કે અશુભમાં વૈરાગ ફ્રીમાં મળે, પ્રતિકૂળતામાં. શું કીધું ફરી વાત? આ ટાંટીઓ ભાંગ્યો હોય ને તો શાંતિથી સાધના કરશો અને તમને કોઈ એમ નહીં કે કામ નથી કરતા એમ, તો એ સાચી પુણ્યનો ઉદય થઈ જાય. બીજી વાત, બધી અનુકૂળતા હોય તો તમે ધમાલ તમારી ઓછી ન થાય. ભાવ આવે જુદી વાત છે, પણ તમે તમારો સમય ન કાઢી શકો. માટે વૈરાગ પણ તમારે ખરીદ કરવો પડે. ફરી વાર જો જગતમાં જેવો શુદ્ધ નહીથી ચ્યુત થઈને ફરીથી રાગાદિકના સંબંધને પામે છે. જોયું કેવી રીતે પામ્યા? ઠીક લાગ્યું. હા હા હા, આ વાત તમને કહીએ છીએ, તમને ઠીક લાગે ને તમે વાહ કરો, હા, એ તમારો રાગ, અને તમારી વાહ મને ગમે તે મારો રાગ. બે સમજો ફરી વાર. હા, આ સુગંધી ચ્યુત થઈ ગયા. હા હા હા, તાર ઉપર ચાલતો હોય એ આ બાજુ પડે કે આ બાજુ પડે, બે બાજુ પડ્યો જ કહેવાય. એમ કઈ ઘટના ઠીક લાગે તોય પડે ને અઠીક લાગે તોય પડે. ઉપયોગ અંતરમાંથી, એ ઉપયોગની સુધી ઉપયોગ અંતરમાં ટકે. પછી ઉપયોગ બહાર આવે એ અઠીક લાગે તોય પડી જાય, ઠીક લાગે તોય પડી જાય. હવે આ ઉપાધિ છે તો શું થાય, શું હોવું જોઈએ? હા, ઉપયોગ બહારમાં ગયો તોય જણાય, ઉપયોગ અંતરમાં ગયો તો જણાય, નિર્વિકલ્પ સમાધિ પ્રાપ્ત થઈ એ પણ જણાય. હા, ક્લિયર કટ છે આ વાત. ક્યાંય પણ રોકાવા જેવું નથી કાંઈ. જો આત્મહિત કરવું હોય, મારા વગર ન ચાલે એવો જો ભ્રમ કાઢવો હોય તો આપણા ગયા પછી દુનિયા હાલવાની છે. ભ્રમમાં ન રહેતા મહેરબાની કરીને. જે દેહ મળ્યો છે એની એક શ્વાસની કિંમત દેવો એક કાંકી છે. મનુષ્ય જન્મની એક ફળની કિંમત. અને એવા જન્મમાં સંઘની પંચેન્દ્રી, આર્યખંડમાં અવતાર, વિતરાગ માર્ગમાં જન્મ, ઓહો હો, અને યોગ્યતા અને પાત્રતાના કારણે સદગુરુ ભગવાનની કૃપાથી કરીને પરમ મૂળ માર્ગનું રહસ્ય કાને પડે. પ્રભુ હવે અશુભમાં જવાની પ્રવૃત્તિ તો કેમ બની શકશે? આવે ભાવો આવે, એ પૂજાનો નિષેધ નથી, પણ પૂજાને ધર્મ માનવાનો નિષેધ છે. તો પૂજામાં અમે ધર્મ નથી માનતા તો સિનેમામાં ધર્મ માનતા હશું? શુભ છોડવાના બે રસ્તા, કાં શુદ્ધમાં જાય ને કાં અશુભમાં જાય. રસ્તો તો આ એક છે પ્રભુ. શુદ્ધ નીતિ ચ્યુત થાય પાછા કર્મ બાંધે છે. ફરમાવે છે રાગાદીના સંબંધને પામે છે એવા જીવો જેમણે જ્ઞાન છોડ્યું છે એવા થયા થકા. શું કેવી રીતે જ્ઞાન છૂટ્યું? એ ઉપયોગમાં આત્મા એવો જાણનાર છું અથવા જણાય છે. જાણનાર છું ને જણાય છે, બે શબ્દમાં ગુંદર નથી હોતો. ચીટકે નહીં એની સાથે કઈ, નહીં તો ચીટકે ઠીક અઠીક હે ઉપાદેય ગ્રાહ્ય ત્યાજે. સૂક્ષ્મતાથી સાંભળજો. ઘટના જે ઘટે છે, કોઈ શબ્દ કાને પડ્યા, હા હા, અને તમને મને પ્રેક્ટિકલ ખબર પડે. તમે કોઈને ગુડ મોર્નિંગ કહેવા જાઓ, તમને ગાળો દેવા માંડે તો અચરજ ન થાય આપણને. બધાના ભાગ્ય એવા ન હોય. હા, સાતીશે અશુભ કર્મ કાઢી અને જો બિચારા ફરવા આવતા બંધ થઈ ગયા. આપણા તો અશુભ કર્મ કાઢ્યા એને, શાંતિ રહી, જે થાય તે યોગ્ય માન્યું. હા હા, પ્રભુ ધ્યાન રાખજો. ફરી વાર વારંવાર કહું છું. ઘણા પૂછે તમારી તંદુરસ્ત રહસ્ય શું છે? મેં તો રોજ, મોદી સાહેબ કેમ રોજ 1 કિલો ગાળ્યું ખાય છે? કાંઈ નહીં થાય. અને ધ્યાન રાખો આખી, કારણ કે એને ખબર છે કે અશુભ કરો તો નીકળી જાય સામને. શું કીધું? રાગાદીના સંબંધને પામે છે એવા જીવો જેમણે જ્ઞાનને છોડ્યું છે એવા થયા થકા. જાણનાર છું, જાણનાર છું એવું છૂટી ગયું અંદરમાંથી. હા હા,
થયા થકા પૂર્વબદ્ધ દ્રવ્ય આશ્રય વડે કર્મ બંધને ધારણ કરે છે. દ્રવ્ય આશ્રય ઉદયમાં આવ્યો, હા, એ ઉદયમાં આવીને જણાય તો કર્મ નીકળી જાય. પણ આ તો શુદ્ધ નીતિ ચ્યુત થઈ ગયા. શુદ્ધ નીતિ ચ્યુત થઈ જાય એટલે જાણનારો છું ને જણાય રહ્યું છે આમાંથી નીકળી ગયા. એ પ્રગટેલી દશા ઠીક લાગી, કોઈ વખાણ કર્યા અને અંદરમાં ઠીક લાગ્યું એ રાગના પરિણામ, કોઈએ ટીકા કરીને દુઃખ લાગ્યું એ દ્વેષના પરિણામ. આ જે રાગ અને દ્વેષના પરિણામ થયા છે, ફરીવાર સહજ થાય છે દ્રવ્યાશ્રવનો ઉદય છે. અને રાગ દ્વેષના પરિણામ જે સહજ થયા છે એમાં જે રાગ દ્વેષ થાય એ ભાવ રાગ દ્વેષ છે, એ ચેતન રાગ દ્વેષ છે. આઈ રિપીટ, કર્મ ઉદયમાં આવે ત્યારે સ્વયં સહજ રાગ દ્વેષ થાય. એ ન થાય તો કર્મ નિજરે નહીં. થોડી સૂક્ષ્મતા ત્યાં છે. અહીંયા લાલ કલર હોય તો અરીસામાં લાલ કલર જણાય, એટલું ધ્યાન રાખજો. ફરી વાર, તો તમને મને જે સહજ થાય છે, કર્યું તો નથી આપણે. ફરી વાર કર્યું નથી કાંઈ. પડવા માટે શું પ્રયાસ કર્યો તમે? ઈચ્છા હતી તમારી, સાયકલની ઈચ્છા હતી, ખાડાની ઈચ્છા હતી, તો કોઈએ ધક્કો માર્યો તો કેમ પડ્યા? જો જ્યાં જવાબ નહીં તો કર્મનો ઉદય નામ લઈશું આપણે. લેવ, મને વાંધો નથી કાંઈ. તો પડ્યા છો, કાંઈ કર્યા વગર પડ્યા છો ને, તો કાંઈ કર્યા વગર હાજર થઈ જાવ. અહીં નહીં કરતા એમ નહીં કહેતા. ફરી વાર, સાજા થવાનો સમય નક્કી છે. સમજો 5 દિવસ પછી છે દાખલો, એવું છે નહીં કાંઈ, તો આજની દવા કેમ લાગુ પડે? કાલની હું કામ લાગુ પડે? અને છેલ્લા દિવસ લાગુ હું કામ ન પડે? પકડાય છે? આ ક્રમબદ્ધનો સિદ્ધાંત તમને કહું છું. ઉપાય ન કરવા, ઉપાય નહીં કરું તો 5 ઉપાય કરવાના છે અને તમે ઉપાય નથી કરતા તો દરરોજ લાંબુ હાલશે. ફરી વાર કહું છું, એનેથી મટી જાય ભ્રમ કાઢી નાખો, પણ એનેથી તમે નિકટ જાઓ કે નહીં. કહું કઈ દવા સારી? હું કહું જેનેથી મટે એ દવા સારી, એને દવા કહેવાય. બાકી બધા વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ કહેવાય. કે બોલો શું કહેવું તમારે? છે કે નહીં? શું કરી શકાય? આ હા હા, હમણાં ત્યાં ઓકે બોલો, આ બરફ ગોલો શું કહેવાય, કલર નાખીને ખાય ને, બરફ ગોલો આવે છે ને, આ ઉનાળામાં બરફ ગોલો ખાધો તો કંઈક એને કંઈક એવું કંઈક જે કંઈક પોઈઝન જેવું થઈ ગયું, એકદમ ઉલટી થઈ ગઈ, જોરદાર લોહી જેવી ઉલટી થવા માંડી. અને એમાં એને હોજરીના કેન્સરની ગાંઠો નીકળી ગઈ બધી. પડધરી છે રાજકોટની બાજુમાં, ગામનું નામ છે. બરફ ગોલો ખાધો અને એને ઉલટી એટલી બધી થઈ ગઈ કે એની અંદરમાં ગાંઠો નીકળી બધી હતી. અને આશ્ચર્ય કોઈ, એની કેન્સરની દવા ચાલતી હતી. હવે એને એકદમ બળતરા થઈ, બરફ ગોલો ખાધો, એમાં કઈ કલર એવો આવી ગયો કઈ, અને એના કેન્સર નોર્મલ થઈ ગયું. હવે એ શાસ્ત્રમાં લખી દીધું. શું લખે? અનુભવથી કે છે. એ તારીખ લખશે, આ ડોક્ટર, આ તારીખ, આ જગ્યા, અહીંયા મેં ગોલો ખાધો. હવે ગોલા વાળાની ગરાગી કેટલી વધી જાય. હવે આ સાધન છે કે નહીં પૂછું છું તમને. કેટલો સરળ છે જૈન ધર્મ. હવે કહું તમને, એ મટવાનો ટાઈમ હતો, એ નીકળવાનો ટાઈમ હતો, તમે ગોલો નિમિત્ત થયો. નિમિત્ત થયો છે, કારણ નહીં. નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે, કર્તા કર્મ સંબંધ નથી. વાત સમજાય જાય કામ થઈ જાય. આજે બીજી વાત કેવી છે, તમે જેને પોતાના માનો છો, પારકા માનો, બધા નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે, કર્તા કર્મ સંબંધ નથી. તારા કારણે હું સુખી, તારા કારણે દુઃખી એવું ન હોય. આપણે દુઃખી ત્યારે સામે કોઈ પણ નિમિત્ત બની શકે છે. આહા, હવે એ જ જગ્યાએ કોકનો ધક્કો વાગ્યો હોત તો કયા પરિણામ હોત? અને કોઈ મિત્રે ધક્કો માર્યો તો શું પરિણામ હોત? જોઈ લેજો ફરી વાર. કોઈ વિરોધીએ ધક્કો માર્યો, ક્રિયા તો આ જ છે. હા હા, હવે આમાં શુભ કર્મ ક્યાંથી આવી શકે? નહીં સમજાણું. તમે ખાડામાં પડ્યા જોરથી અને ઉભા
બાજુમાં મોટું પાકીટ પડ્યું હતું એમાં તો પછી હોનું મળ્યું ત્યાંથી શુભનો ઉદય કે અશુભનો ઉદય. કાલે હવે હું જે ત્યાં ધક્કા ખાડામાં પડવા માંડું તો મળે. લાઇટ મૂળમાં સાંભળજો પણ કંઈક ગંભીરતાથી લઈને જાજો. જ્યાં સુધી આપણા રિએક્શનો છે એ જ બતાવે છે કે આપણે હજી પહેલો દિવસથી સાંભળ્યું નથી. આપણે ક્રત અક્રત ઈચ્છાઓ છે, ઈચ્છાઓ પૂરી થાય ત્યાં તમે બીજી ઈચ્છા કરીને બેસો. મારે મારું સેટિંગ કરવું છે, મને લંડનમાં જઈને મારું પ્રોફેશન કરવું, ત્યાં જઈને દુઃખી થઈ ગયા ને પાછા. હવે મને અહીં નથી ગમતું, પાછા આવ્યા ને હવે અહીં નથી ગમતું. ચંચળતાના આ બધા નિયમો છે. જ્યાં છો ત્યાં સુખી છો તો જ્યાં જાવતા જો દુઃખી રહેવા માટે સ્વતંત્ર છો, સુખી રહેવા સ્વતંત્ર છો. દુનિયાના 99% તમને દુઃખી રહેવાના રસ્તા બતાવે છે. વ્રત કરો ને તપ કરો. ટૂંકમાં કહું, કરો શબ્દ દુઃખ જોડી દેવું. હવે તમે કરો છો સમજવાના નથી, એટલે હું તમને કહું છું જ્ઞાન કરો. એનું નામ જ્ઞાતા ભાવ. વૈરાગ જ્ઞાન ભક્તિ ત્રણે આવી જશે. જોજો શું કે જોવું. કર્મ પૂર્વબદ્ધ દ્રવ્યાશ્રય વડે કર્મ બંધને ધારણ કરે છે, કર્મને બાંધે છે. જે કર્મ બંધે વિચિત્ર ભેદના સમૂહ એટલે અનેક પ્રકારનો હોય છે. કેટલા પ્રકારનો હોય છે. તમારી સામે એક જણ પડી ગયો તો તમને જે પરિણામ થયા, એ જગ્યાએ મિત્ર પડી ગયો તો શું પરિણામ હોત? એ જગ્યાએ કોઈ અજાણ્યો હોય તો શું પરિણામ હોત? એ જગ્યાએ કોઈ બાજકણો અથવા તમને દુઃખ આપતો માણસ પડી ગયો તો શું તમારા પરિણામ હોત? તપાસ કરજો. નિમિત્ત એકને રાખીએ છીએ આપણે. ભાવાર્થ શુદ્ધ નહીંથી ચ્યુત થવું એટલે જોજો, હું શુદ્ધ છું એવા પરિણમનથી છૂટીને અશુદ્ધ રૂપે પરિણમવું, અર્થાંત મિથ્યા દ્રષ્ટિ બની જવું. શુદ્ધતામાં કન્ડિશન લાગે, શુદ્ધતામાં નહીં લાગે. હા, હું શુદ્ધ છું, પરિણમન અશુદ્ધ ક્યારે થાય? આમાં જ લગાડો. હું જ શુદ્ધ છું તો અશુદ્ધ થઈ ગયું. શું ફરક પડ્યો? હું શુદ્ધ છું નહીં, હું જ શુદ્ધ છું એમ. દ્રષ્ટિનું બહારમાં જવું એ મોટી અશુદ્ધિ છે. બધાય પરમાત્મા છે. ઓહો હો. વિતરાગી સાથે રાગ કરશો તો દુઃખ જ મળવાનું છે. સાવધાન. વિતરાગી સાથે રાગ કરો તો દુઃખ જ મળે. વિતરાગી સાથે પ્રેમ થાય, ગુરુ ભગવાનની ઉપર સ્નેહ પ્રેમ થાય, વાત્સલ્ય થાય. વાત્સલ્ય તો એમને હોય, આપણે તો પ્રેમ કરી શકીએ. આ હા હા, હું શુદ્ધ છું એવા પરિણમનથી છૂટીને અશુદ્ધ પરિણમવું. તો શું 24 કલાક શુદ્ધ છું, શુદ્ધ બોલ્યા કરું, બોલ્યા ના કરવું? તો પ્રશ્ન પાછો આવ્યો, શું કરવું? તો હું પુરુષ છું 24 કલાક બોલો છો તમે, હું સ્ત્રી છું એમ બોલો છો, હું મધર છું કે ડોટર છું બોલો છો કઈ? હા, હું જૈન છું એવું બોલો છો 24 કલાક? તો એ શું છે? આવો વિચારો છો? આ ઘર મારું છે એવું વિચાર કરો છો? હા હા. આ બલ્બ છે એવો વિચાર કરો છો? આ ઘડિયાળ છે એવો વિચાર કરો છો કે ના? સ્લોલી હાલજો. વિચાર નથી કરતા, પણ તમને તે છે એવું જ્ઞાન કામ કરે છે. આ મોબાઈલનું નામ હાથી હોત તો આપણા બધાના હાથમાં હાથી હોત. આપણે નામ તો કોકે રાખ્યું છે ને, નહીં સમજાણું તો પકડાય. શું કહું છું? કેટલું સરળતાથી આવે. સાવધાન. પ્રતીતિ કહેવાય એને. જ્યાં તમારે ને મારે આપકો हमको વિચાર નહીં કરના પડતા है. વિચાર નથી. આ ખર વિચાર તો પામને થિંકિંગ નહીં. કોઈ અપૂર્વ અવસર છે સમજાય તો. કાલ તો પ્રભુની વિદાય તારીખે યાદ નથી કરવાનું. હું તો ચેતકી જ થઈ ગયો. મારે તો બહુ ઈચ્છા હતી મારી અપૂર્વ અવસરની. ગાવાની નહીં, અંદર કંઈક લખવાની અથવા તો ઉતરવાની. હા હા, બહુ સરસ શબ્દ આવ્યો છે કાલે. હા હા. શુદ્ધાત્મા ક્યારે ન હોય એવું હોય ખરું? બસ એટલું છે. દેહ દ્રશ્ય થઈ, દેહ દેખાતો બંધ થયો છે. ક્યાં વિયોગ છે એમ કે છે. ક્યાં વિયોગ છે સમજાણું? ચૈત્રવદ પાંચમ હતી ને કાલે, એમ હતું બપોરે. આજ્ઞા તો આવી હતી બપોરે 1 કલાક વચનામૃતનો સ્વાધ્યાય થાય. હાથ જોડીને કીધું સાહેબ પ્લીઝ કૃપા કરો.
કારણ કે આ 1 કલાક બહુ ભારે પડે છે, એટલા માટે 8-10 કલાક બધાને સેવા નથી કરી શકતા. પણ ફરી વાર કહું છું, આ વાત કાનેથી કાઢી નહીં નાખતા. આપણા કષાયો, આપણી કર્તા બુદ્ધિ, આપણા રાગદ્વેષના પરિણામો સંસાર સાથે જોડાયેલા છે. આપણા સમર્પણ જ નથી આવ્યા હજી. ભગવાન તમને એમ કે બેટા મને તારી જરૂર છે ને, તો એ વખતે દેહ છૂટે તો ભલે છૂટે, પણ હલવું ન જોઈએ. નથી ક્યારેક એને કંઈક જોયું છે તમારામાં, એને લાગે છે કે અહીં સુધી પહોંચી ગયો છે. વારંવાર કહું છું, લોટરી ન લાગે એને કર્મનો ઉદય કહેવાય. લાગ્યા પછી ઇનામ લેવા ન જાય ને મૂર્ખનો સરદાર કહેવાય. એમાં પ્રમાદ ન કરાય. જો શું કે સાહ એવા પરિણમતી છૂટી અશુદ્ધ રૂપે પરિણમત અર્થાત મિથ્યા દ્રષ્ટિ થઈ જવું. તે આજે મિથ્યાત્વ સંબંધમાં કાંઈક અહેસાસ થઈ શકે છે. હું શુદ્ધ છે એવો અહેસાસ છે. હું શુદ્ધ છું, સાવધાન. ફરી વાર કહું છું, હું પુરુષ છું એવો અહેસાસ છે. હું સ્ત્રી છું એવો અહેસાસ છે. હું કોઈની મધર છું એવો અહેસાસ છે. પત્ની છું એવો અહેસાસ છે. જૈન છું એવો અહેસાસ છે. જગતના પદાર્થોમાં આ ચશ્મા છે એવો અહેસાસ છે. વિચાર નથી. આ દરિયો છે એ વિચાર નથી. હા હા, અહેસાસ છે. આટલા બધા દાખલા આપવું એક જ કારણ છે. પરિવાર, આ જેનો અહેસાસ છે એ હું છું એવો અહેસાસ તમને થવો જોઈએ. એ કેવું છે મારે. જો એમ થતા જીવને મિથ્યાત્વ સંબંધી રાગાદી ઉત્પન્ન થાય છે. ક્યારે? હું શુદ્ધ જેવા પરિણમથી છૂટી જાય તો. હા 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 હા, ગજબ છે, ગજબ શાસ્ત્ર છે, ગજબ છે. એમાં અત્યારે અષ્ટાવક્ર ચાલે છે ને. હા, વેદાંતના સંતો તો ગજબના આનંદમાં આવી જાય છે. એ કે જૈનમાં આવું જ આવે છે ક્યાંય? અમને તો વાણિયા તો પૂજા કરે ને ઉપવાસ કરે ને આ કરે ને તે કરે. હા હા, શું કહીએ વધારે પ્રભુ. 99% તો એ ચાલે છે બારેમાંથી. હા હા હા, અહેસાસ છે. આ મારા પતિ છે એવું થિંકિંગ છે. આ મારી પતિ છે એવું થિંકિંગ છે. આ ખુરશી છે એવું થિંકિંગ છે. મેળવજો પોતાની જાતને. તો તમે કે વિચાર નથી, થિંકિંગ નથી, શું છે એ? કાં તો કહેશો મને ખબર છે. તમારી પાસે 2-3 શબ્દ છે ને. આ ઘડિયાળ છે, તમને ખબર છે. કેવી રીતે ખબર પડી? નહીં સમજાણું. ગામડાને એક માણસને કીધું કે તમારા ઘરમાં વોચ છે? તો કે નથી. એના ઘરમાં ઘડિયાળ હતી. બોલો, હવે આ સમજાઈશ તમને. ઉપરથી કાઢી નહીં નાખતા. એના ઘરમાં ઘડિયાળ હતી કે નહીં? અચ્છા, વોચ હતી કે નહીં? એને કેમ ના પાડી? વોચ શબ્દ આને સૂચવે છે એવું જ્ઞાન નથી. શું કીધું ફરી પર? શુદ્ધ શબ્દ મને સૂચવે છે એવું જ્ઞાન નથી, એમ કહું છું. શુદ્ધ શબ્દ અરિહંતને સૂચવે છે, સિદ્ધને સૂચવે છે, ગુરુને સૂચવે નથી. પકડાતું. પકડો. હા, આ દિવસ આવ્યો અપૂર્વ અવસર. સાંભળો ફરી વાર. આ અહેસાસ છે. હા હા, આ પગ દુખે છે તો પગ દુખે એવો વિચાર છે? તો ના, તમને મને વેદન થાય છે, જ્ઞાનનું પરિણામ છે. રાગદ્વેષ વેદન છે. દ્રવ્ય રાગદ્વેષ જુદા છે, ભાવ રાગદ્વેષ જુદા છે. તેથી અનેક પ્રકારના કર્મ બંધાય છે. આ રીતે અહીં શુદ્ધ નહીંથી ચ્યુત થવાનો અર્થ શુદ્ધતાના ભાનથી ચ્યુત થવું એમ કરવો. જોઈ લો, બરાબર લખે છે. હા હા હા, એમ કેમ બને? આ ગાડીમાં પંચર થાય તો કારણ શું? તો કે રસ્તામાં પથ્થર બહુ છે. તે પથ્થરથી થયું તો બધાને થવી જોઈએ નહીં? તો બધાને નથી થતી. હા હા હા, ગજબ છે. 5 જ મિનિટ જો આ રીતે કાઢો ને તો આ 5 દિવસ પછી તમે આવ્યા હતા એ નહીં રહ્યો. તમે એવા થઈને જશો મારા પરમાત્મા. અને ગુરુ ભગવાને 45 વર્ષે શ્રમ લીધો છે ને, એ સાચી ભક્તિ એ છે. તમારા મારા આગ્રહો ઘટે, કર્તા બુદ્ધિ ઘટે, સંસારના રસ ઘટે, ઘટાડવાના નથી. તેથી
રાગા તેથી દ્રવ્ય આશ્રવો કર્મના કારણ થાય છે અને તેથી અનેક પ્રકારના કર્મ બંધાય છે. અહીંયા શુદ્ધ નહીંથી ચ્યુત થવાનો અર્થ શુદ્ધતાના ભાનથી ચ્યુત થવું એમ કરવો. ઉપયોગ તો બહાર આવી જ જાય, ઉપયોગ અંદર જાય તો કેવળ જ્ઞાન પ્રગટી જાય, દેહ છૂટી જાય, ચિંતા નહીં કરતા. એક તો શુદ્ધતાથી છૂટી જાય ઉપયોગમાં બહાર હોય તો જ્ઞાનીને આવે જ 6 મહિને 1 વાર 2 વાર 3 વાર 5 વાર, શ્રાવકને 15 દિવસ, મુનિને અનેક વાર અંતર મુહૂર્તમાં પ્રમત. તો ઉપયોગનું અંદર બહાર થવું એક વાત છે, અને છૂટી જવું એક વાત છે. સમજ મેં આયા? 2 પ્રકાર છે. અર્થાંત શુદ્ધ એટલે શુદ્ધ ઉપયોગથી ચ્યુત થવું. એનો અર્થ અહીં મુખ્ય નથી, કારણ કે શુદ્ધ ઉપયોગ રહેવાનો કાળ અલ્પ હોવાથી માત્ર અલ્પકાળ શુદ્ધ ઉપયોગ રહીને પછી છૂટીને જ્ઞાન અન્ય જ્ઞાનમાં ઉપયોગ થાય. જો જ્ઞપ્તિ પરિવર્તન એને વિકલ્પ કહેવાય. વિકલ્પ એટલે ચોઈસ, વિકલ્પ એટલે વિચાર નહીં. શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન જ્ઞાન સ્વયં જ્યોતિષ બીજું કહીએ કેટલું કર વિકલ્પ એમ નથી લખ્યું કઈ. અને વિચારનો અર્થ થિંકિંગ નથી. આજે આવ્યું તમારી પાસે, પાકું કર્યું તમે, એવો અહેસાસ કર, એવો ફિલિંગ કર, એવી પ્રતીતિ કર, એવો વિશ્વાસ કર, એવી સાધના કર, એવી માન્યતા કર. જેટલા જો એટલા શબ્દ લગાડજો. આખી આત્મસિદ્ધિ બધું કરવા કીધા પછીથી એનાથી શિષ્યનો અનુભવ થયો. અને ગુરુએ કહેવાની છેલ્લી ગાથા છે કે શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન ઘન સ્વયં જ્યોતિ સુખધામ. આવો તું છું. આ વાત છેલ્લે કહીને એમને ગુરુ મૌન થઈ ગયા. સહજ સમાધિ માય. શું કામ? હવે શું કહેવાનું રહ્યું? આવી ચોથા કાળની અદ્ભુત પ્રસાદી એવું ગ્રંથાધીરા સમય સાજી શાસ્ત્ર, એને ઓળખનારા, એને પ્રસિદ્ધ કરવાના મૂળમાં એવા કૃપાળુદેવ, અને એક એક જણને અંદરમાંથી 45 સુધી આપનાર એવા સદગુરુની કૃપાથી હવે તમને મને પૂર્ણતાનો સ્વીકાર નહીં થાય તો ક્યારે થશે પ્રભુ? શુદ્ધ ઉપયોગ રહેવાનો કાળ અલ્પ હોવાથી માત્ર અલ્પકાળ શુદ્ધ ઉપયોગ રહીને પછી છૂટીને જ્ઞાન અન્ય જ્ઞાનમાં ઉપયોગ થાય. પહેલા નિર્વિકલ્પ, ચોઇસલેસ, જાગ્રત માત્ર, કોઈ ચોઈસ નથી. આ 3 દિવસથી સરસ મજાના ભજન ચાલતા હતા. કાલે ભજન પૂરા થઈ ગયા, 24 કલાક ચાલતા હતા. કયા ભજન? તો 19 નંબરનો બંગલો તૂટતો હતો તો તોડવાના સાધનો અને એના ડમ્પર જેવાય બધા મશીનો, પથ્થરો તોડે કેવો અવાજ આવે. સંગીત હતું 24 કલાકનું. ખરેખર તપાસ કરવા જેવું છે. દ્વેષ તો નથી થયો ને? બસ ધ્યાન રાખવા જેવું છે. બનેલો પ્રસંગ કહું છું, સાવધાનથી જ બધા કારણ તમને સમજાઈ જાય એવું છે. બાજુવાળાને ત્યાં કામ ચાલતું હતું એટલે નિયમ કર્યો સોસાયટીને 12 થી 3 કામ બંધ રાખવાનું, કારણ કે બધા સૂતા હોય. ગધેડા છે ને, માણસો 3 કલાક બંધ રાખવાનું. જવા દો જે કહ્યું. આશ્ચર્ય, બીજાના ઘરે કામ ચાલતું આપણને દેકારો લાગે, આપણા ઘરે કામ ચાલે તો આપણને થાય ચાલુ રહેવું. આવું તો નથી થતું ને કાંઈ. ચેક કરજો ને જરાક. જુઓ શું કહે તમે, આખો ઉલો ફરી ગયો આખો. અને સૌ બરાબર હું જોતો હતો. તોડવા વાળાનું ધ્યેય તોડવાનું હતું, જેને ભંગાર લીધો એનું ધ્યેય હરિયા લેવાનું હતું, બાઈનું ધ્યેય એટલે ઉપાડીને નાખવાનું હતું. બધાનો એક ધ્યેય અલગ હતો. 3 દી ભક્તિ હાલી એમ. મિથ્યાત્વ વિના જે રાગનો અંશ જો તે અભિપ્રાયપૂર્વક નહીં હોતી જ્ઞાનીને માત્ર અલ્પબંધ થાય છે, અને અલ્પબંધ સંસારનું કારણ નથી, માટે ઉપયોગની મુખ્યતા નથી. એ તો થાય. હવે અલ્પબંધ છે ને, હજી પૂરો કરવા પડ્યા છે અંતરમાંથી. ઓહો અનુભવ થયા પછીથી હવે તો બધું માત્ર જ્ઞાનના જ્ઞેય રૂપે હોય. હું તો કહું છું, અનુભવ પહેલા જ્ઞાનના જ્ઞેય રૂપે હોય તો જ અનુભવ થાય.
કૃપાળુ દેવે વિચાર દશા ને ઈચ્છા દશાથી કેવળ જ્ઞાન કીધું છે 6 પદના પત્રમાં. નો સજેશન સાધના જે છે એની શરૂઆત જે થાય એ તમારી મારી આગલા જન્મની પૂર્વ કર્મના ઉદયમાં થયેલી આત્મેચ્છા છે. અતિ પ્રતિકૂળતા અનુકૂળતા હોય તો ન થાય. માટે એ જે સત્ય સમજવાની જિજ્ઞાસા થઈ, શરૂઆત થઈ, એ ઉદય છે માત્ર. હવે એ કર્મના ઉદયને તાણે જોવો તો ખરા તમને ને મને સંક્ષિપ્ત 3 સાધના મળી ગઈ. સલાહ સૂચના બંધ કરી એટલે કર્મનો ઉદય ઝડપથી ખાલી થવા માંડે. જેમ કચરો ખાલી થાય ને એવી રીતે થવા માંડ્યો અંદરમાંથી. હવે શું થયું? આ કચરો ખાલી થાય ત્યારે શુભ કર્મ તો સાધનામાં કામ, અશુભ ભેગા થાય. અહીં અશુભ ભેગા થાય એટલે બહારમાં ઉદય તીવ્ર આવે. પ્રભુએ કીધું સાધક સાધના કરે, પ્રતિકૂળતા તમે સાધના કરી નથી. આ કારણ છે. અહીંયા ફરમાવે છે. જો હવે બીજી વાત કરે છે. હવે ઉપયોગની અપેક્ષા. હવે જો ઉપયોગની અપેક્ષા લઈએ તો આ પ્રમાણે ઘટે. જીવ શુદ્ધ સ્વરૂપના નિર્વિકલ્પ અનુભવથી છૂટે પણ સંમતથી ન છૂટે તો તેને ચારિત્ર મોહના રાગથી કંઈક બંધ થાય છે. હા હા હા. છોકરાએ ચોરી કરીને ઘરમાંથી સામાન વેચી આવ્યો, એ છોકરાઓ પર દ્વેષ અથવા તો ક્રોધ આવ્યો. હા 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 હા. તો ક્રોધ આવ્યો, સાંભળજો ફરી વાર, હું કહું છું ક્રોધ આવ્યો પણ દ્વેષ નથી. ગજબ કામ કર્યું. શું કીધું મેં? ક્રોધ આવ્યો, દ્વેષ નથી. કમાલ ન થઈ કે કંઈક ફરક પડે છે, કંઈક બીજું કેવું છે કંઈક. હા હા હા. તમે કોઈ વાત કીધી અને એ વાત કોઈ કે આ વાત ખોટી છે, સાવધાન. તો તમારું રિએક્શન શું છે? અને કોઈ કે એ વાત સાચી, તમારું રિએક્શન શું છે? શેમાં રાગ વધે એવું છે? વિચારજો ખાસ કરીને. પહેલી વાત હતી એ ઉપયોગની વાત નહોતી. હવે અહીં મુનિ એટલે કેવળ જ્ઞાનની વાત લેવાના છે. સાવધાન. ચારિત્ર મોહના રાગથી કંઈક બંધ થાય છે. તે બંધ જો કે અજ્ઞાનના પક્ષમાં નથી તો પણ તે બંધ તો છે જ. અજ્ઞાનના પક્ષમાં નથી પણ બંધ તો છે જ. અજ્ઞાનના પક્ષમાં એટલે હું બંધાયો છું ને હું મુક્ત છું એ નીકળી ગયું છે. પણ બહારની ગઈકાલે એવું હતું કે દોડાના બાંધા હોય એને તો દ્રવ્ય બંધ કહેવાય, પણ માનસિક બંધોને ભાવ બંધ કહેવાય. માનસિક બંધાયેલા હોય, આ મારાથી થશે, આ મારાથી નહીં થાય, મને આમ થાય છે, મને આમ થાય છે, મને આમ થાય, મારેથી નહીં થાય. ખલાસ થઈ ગયું. તમે ટોટલી કરતા કર્મને સરેન્ડર થઈ ગયા. મારેથી નહીં થાય, મારેથી નહીં થાય, મારેથી. તમે કોને જોર આપો છો ખબર તમને? કલ્પના તો જે તમારું નોકર છે, મન નોકર છે ને બોડી, તમે જ મકાનમાં રહ્યો છો. થોડી બુલંદી કરજો મહેરબાની કરીને. આ તમને ને મને જેટલી આશ્વાસનની જરૂર છે, આ જેટલા હાચવવા વાળા છે ને અનુકૂળતા છે, એટલું દર્દ ને રહેવાની મજા આવે. ઇગ્નોર કરો એકવાર. કહી દો આ પગને તું દુખી ત્યાં જમવા નહીં મળે. ચોથા ઉપવાસે પગ હાજો થઈ જશે. પણ ચાર ઉપવાસનું દર્દ શું કરવું આપણે? મનને ધ્યાન રાખો. મન 90% કામ કરવાનું છે, 10% ખાલી દેહ ઉપર છે આધાર. હા, એ બહુ સાવધાનીથી. અને એ જ તમને સ્વાધ્યાયમાં પણ એ જ કામ લાગવાનું છે. અહીંથી ચારિત્રના રાગથી કંઈક બંધ થાય છે. તે બંધ જો કે અજ્ઞાનના પક્ષમાં નથી તો પણ તે બંધ તો છે જ. માટે તેને મટાડવા સમજથી જ્ઞાનીને શુદ્ધને ન છૂટવાનો, શુદ્ધ ઉપયોગમાં લીન રહેવાનો ઉપદેશ. કેવળ જ્ઞાન થતા સાક્ષાત શુદ્ધ નહીં થાય છે. આગળની દશાની વાત છે, ઉપયોગ રૂપે વાત છે. અહીંયા પ્રતીતિ અને અનુભવ રૂપે વાત છે. એ શુદ્ધતાનો જે સ્વીકાર થયો છે, ઉપયોગ બહારમાં જાય તો બધાય શુદ્ધ છે, ઉપયોગ અંદરમાં જાય તો ઉપયોગ બતાવનાર ગુરુદેવ ભગવાન અને અંદરમાં હું શુદ્ધ છું. આમ 3 સાધના દ્વારા એ શુદ્ધતાને પર્યાયમાં પ્રગટાવવાનો પ્રચંડ પુરુષાર્થ કરવા માટે આ પવિત્ર ભૂમિમાં ભેગા થયા છે. ગાથા. ચ્યુત જો શુદ્ધ નયથી પુનઃ પામે મિથ્યા બાંધે કર્મ અનંત તે છૂટતા જ્ઞાતા ભાવ છૂટી જતા અનંત કર્મ બંધાય છે.
પણ એ કર્મ બંધાય ત્યાં હું નથી, મને કર્મ બંધાતા નથી, જ્ઞાતા ભાવ મારો સ્વભાવ છે, છૂટી શકતો નથી. આવું શ્રદ્ધા, જ્ઞાન અને પ્રતીતિ હોય તો કર્મ આને બંધાય છે, ચાર ગતિ આને છે, પુત્ર પરિવાર આને છે, સુખ દુઃખ આને છે. હું માત્ર જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છું અને સાક્ષી છું. એવું જ્ઞાન, એવું શ્રદ્ધા, એવી પરિણતિ, એવી પ્રતીતિ અને એવો અનુભવ થાય એ ભાવના સાથે સુખધામ અનંત સુસંત જઈ દિન રાત રહે તદ ધ્યાનમય પર શાંતિ અનંત સુધામય જે પ્રણમુ પદતે વરતે જયતે ઓ પ્રણમુ પદતે વરતે જયતે. બોલો દેવાધિદેવ શ્રી ચંદ્ર પ્રભુ ભગવાન